So don't forget that there's placeholders in pot 4 to take into consideration too, guys. Yeah, that's absolutely right. Okay, right. حالا احتمال اینکه تیم‌ها از یک کنفدراسیون داخل یک Knock this out of the park. I got you. Let's do it. Your hands گروه dry. قرار بگیرن بالا میره، پس احتمالاً جابجایی بیشتر خواهد بود. جاج قرعه رو برمی‌داره South Africa. و آفریقای جنوبی Bafana are making their first مشکلی نداره و فکر می‌کنم در coming گروه A میتونن after قرار the بگیرن. first World Cup host back in 2010. Whoa, can we just take a breath? This is the first game. This is the میز opener for میزبان the باشه World Cup. حضور South Africa, they بروس go in سمربی Group A, تیم ملی آفریقای position جنوبی 2, June 11th, در جایگاه Mexico City. دوم گروه A قرار می‌گیرن. بازی اول گروه A هم بازی بین مکزیک و آفریقای جنوبی خواهد بود. Great start. گروه خوبی شد برای کره، شانس مناسبی داره. بازی افتتاحیه میتونه بازی مکزیک و آفریقای جنوبی از گروه A باشه. Qatar. قطر در گروه Hosts B and debutants حاضر in خواهد بود. 2022, Qatar came through the fourth round of qualifying in Asia to clinch their spot. Qatar go into Group B in position 3. قطر در گروه B در جایگاه سوم قرار میگیره. لوپتگیران دیدید در تصویر سرمربی تیم ملی قطر. دیگر تیمی که از سید سوم نامش بیرون خواهد اومد پاراگوئه خواهد بود. Wow. Wow. Okay. Paraguay are Paraguay. back on the global stage for the first time since reaching the quarterfinals in South Okay. Africa in Julie 2010. has. I think we've got to explain because I think people are getting this wrong maybe, right? So I've got a couple of things to explain. There's factors here. Paraguay. یه چیز قبل توضیح بده دیگه فردیناند با هم بشنویم. Position 2. That's USA's Paraguay. opening game of the World Cup, June 12th in Los Angeles. بازی افتتاحیه بازی آمریکا و پاراگوئه Group خواهد C, بود. just so you know guys, because two teams from the same چرا confederation گروه cannot سی be رو in the رد same group. کردن؟ If you حالا want. توضیحش این هستش که Brazil was in C. برزیل و پاراگوئه از کنفدراسیون آمریکای جنوبی خواهند بود و نمیتونن در یک گروه قرار بگیرن، پس پاراگوئه به گروه دی میره. حالا برای اینکه تیم سوم گروه سی مشخص بشه، گروه بعدی رو باید با هم ببینیم. نامی که بیرون میاد Cote d'Ivoire. ساحل آج هست. The ساحل آج reigning هم African champions از have been to 3 آفریقا FIFA تو با World Cups مراکش before. مشکل Will خواهند خود، پس احتمالاً 2026 be the ساحل آج هم first به time گروه they ای reach خواهد the رفت. knockout stages? Yeah, we have another factor here. We're going to put Cote d'Ivoire in E3, position 3 in Group E. We have to skip Group C because of Morocco being from the same confederation. Are you with me, همونطوری guys? توضیح دادم به گروه ای میره با Right, that's good. So they go to Group E. ژانوی گاسه شاگرداش باید به همراه با آلمان و اکوادور رقابت کنند. همچنان گروه سی خالی است. ببینیم دیگر تیم چه تیمی خواهد بود. Tunisia. تونس دیگر تیمی هستش که نامش بیرون میاد، یه تیم آفریقایی دیگه در کنار مراکش نمیتونه باشه. گروه دی پره، گروه ای پره، پس به گروه F خواهد رفت. Guys, we're going to have to skip again because Tunisia cannot go in the same group as Morocco, as we told you before, same confederations. So we go all the way to F, where they go into position 4. Okay, back to you, Aaron. برداری هم میکنه جلال قادری و بعد همچنان گروه سی تیم سومش رو نشناخته. برزیل و مراکش با چه تیمی هم گروه خواهند شد؟ Egypt. مصر دیگر تیم آفریقایی، پس همچنان گروه سی رو خالی میذاریم. مصر به گروه ما خواهد اومد. Egypt are heading to the finals for a مثل که با ما fourth time. بازی هم کرد و بازی پیشنهادی داشتیم. His first ever win at the tournament. I have a feeling I know what's happening. Yeah, we have another factor. جالبه. Also, as Egypt have gone to Group G in محمد position صلاح و همتیمی‌هاش versus در گروه ما و بلژیک Like we said, خواهند. they یه skip Group C خورده because Morocco are there from سختم شد the گروهمون. same confederation. قطعا گروه آسونه نیستیم. Let's see what you're going to pull out this time. حالا ببینیم دیگر تیمی که نامش از بین تیم‌های سید سوم بیرون خواهد اومد چه تیمی خواهد؟ Scotland. اسکاتلند دیگر تیمی هستش که نامش بیرون اومد. خب مشکلی نداره، تیم اروپاییه، پس در گروه سی میتونه باشه بعد از 28 سال. اسکاتلند Now we go back حاضر to خواهد. Group C and Scotland can go حالا گروه in سی پر position میشه 4, و so they're in a group with Brazil and اسکاتلند Morocco.
جایگاه چهارم گروه سی رو کسب میکنه در کنار برزیل و مراکش. استیو کلارک سرمربی اسکاتلند هم نوت‌برداری میکنه و اونجا نوشته‌هاشو یادداشت میکنه تا Saudi دست Arabia. نوشته خودش اعتماد کنه. عربستان دیگر تیمی هست که نامش از خارج میشه به عنوان تیمی که از سید سوم بیرون میاد. رنا رامدیدی دوباره برگشته به تیم ملی عربستان و در گروه اچ بدون مشکل میتونن قرار بگیرن در کنار اسپانیا و اروگوئه. گروه سختی هست برای عربستانی ها. یه سری تکون دادند همکاران آقای فونته، فکر میکنم خیلی ناراضی نیستند. نامی که برای گروه آی و جایگاه چهارمش بیرون میاد الجزایر هست. الجزایر همواره سنگال هست، پس به گروه جی خواهد رفت و آرژانتین، استرالیا دیگر تیمشون الجزایر خواهد بود و بازی ابتدایی گروه جی مصاف تیم‌های آرژانتین و الجزایر خواهد بود. اتریش، آرژانتین و الجزایر گروه جی این رقابت. حالا دوباره بعد برگردیم به گروه آی و ببینیم چه گویی بیرون خواهد اومد. ازبکستان مشکلی نداره، نروژ و پاناما هم همینطور. ببینیم چه نامی ازبکستان نامش برای گروه آی بیرون میاد. This is the first time the Central Asian country will feature in the final tournament. What are you guys laughing about? تنها تیم هایی که از آسیای میانه پا به مسابقات جام جهانی میذارن و فابیو کاناوارو. Well, we've got factors here, so I'm going to take Uzbekistan and put them into Group K in position 3. خب با هم بریم در گروه کی قرار خواهد گرفت. Because of teams that are yet to be drawn. So we wait for them teams to be drawn in the next part, so we're going to have to move on, and we'll wait for them. Back to you. به خاطر تیم هایی که در سیدهای بعدی قرار اضافه بشن از یک گروه رد میکنن و به گروه کی منتقل میکنن. ازبکستانو ببینیم نامی که بیرون میاد پاناما هست. پاناما بدون مشکل در گروه آی قرار خواهد گرفت و جایگاه چهارم رو پر خواهد کرد. Factors again, guys, and due to teams yet to be drawn, like I said before, we have to skip all the way to Group L, where Panama will go in position 4, and they'll be in the same group as England and Croatia. جالب گروه ال میره. پاناما انتقالات آخر سید سوم یه خورده عجیبه به خاطر اینکه در سید چهارم احتمال همتیمی شدن تیم‌های اروپایی خیلی بیشتر میشه و نروژ رو در این گروه قرار میدن. دلیلش هم این هست که اگر نروژ در گروه ال قرار میگرفت 3 تیم از اروپا در یک گروه قرار میگرفتن که این اتفاق نمیفته و با انتقال پاناما به تنها گروه باقی مونده سعی میکنن که این مشکل رو برطرف بکنن و تا اینجای کار تعداد تیم‌های اروپایی حاضر در یک گروه مشخص میشه. تنها